Today we start our third chapter, pair of linear equations. The pair of linear equations in two variables. First we see what is meant by linear. Linear's meaning, linear means degree 1. Degree 1. What is meant by degree? Degree means highest index. Highest index of that variable is degree, and if degree is 1, that is called as linear. For example, consider one equation, x square plus 2x plus 3 is equal to 0. What is the degree of this equation? या इक्वेशन ची डिग्री काय बघा, इथं x raised to 1 आहे, सॉरी x raised to 2 आणि इथं x raised to 1 आहे. म्हणजे हायेस्ट इंडेक्स काय 2, म्हणजे या इक्वेशन ची डिग्री काय 2. ओनली 2x plus 3 if you consider. Here x raised to 1, highest index here 1, hence it is linear equation. This equation is linear equation. This is not linear equation. This is quadratic equation. Our next topic is quadratic equation. Now our first linear. Come to the point. Linear. Linear means degree 1. Okay. Now here two variables. Actually no, you know one variable's equations. For example, suppose here 2x is equal to 3. Sorry, 2x plus 3 is equal to 7. This is linear equation. Why linear? Here degree 1. This is in one variable, no? Here variable is only one. This is linear equation in only one variable. You can solve this. How you can solve? First transfer 3 here, means 2x is 7 minus 3. Hence 2x is equal to 4, and you can calculate x by transferring 2 there. Means x we have 2. That is our answer. This is linear equation in one variable. Now we have to study linear equations in two variables. Then first see what is the general form, standard form of linear equations in two variables. Suppose here ax plus by plus c equal to 0. This is general form of linear equations in two variables. Means you can write this is ax plus by equal to c also minus c, but general form here ax by is equal to constant, or you can take constant here, ax by plus constant is equal to 0. Anyone you can consider as general form of linear equations in two variables. Two variables means here x is one variable, y is another variable. Now what about the solutions of linear equations in two variables? Take one example. Suppose x plus y is equal to 7. Consider this example. Now think about solutions. If you put x is equal to 1 in this equation, put here 1. 1 plus y is equal to 7, y will be 6. Means if x is 1, y you have 6. Put x is equal to 2. x ची value 2 substitute करा. काय होईल बघा, 2 plus y is equal to 7. y is equal to 7 minus 2, and 7 minus 2 is 5. Means x is equal to 1, y is equal to 5. If you again continue, put x is equal to 3. You can put x is equal to 100 also. You can substitute any value of x and corresponding value of y you can calculate. Means if there is linear equation in two variable, if only one equation here x plus y is equal to 7, then there are infinite solutions. Remember this. एकच व्हेरिएबल जर असेल तर इथं इन्फायनाइट सोल्युशन्स असतात. नंबर ऑफ सोल्युशन्स म्हणजे x चेंज केलं की y चेंज, इथं x तुम्ही चेंज केला तर y चेंज होणार आहे. हे झालं लिनियर इक्वेशन, वन इक्वेशन. Our chapter is pair of linear equations. You know pair means two equations. Pair of linear equations
in two variables. Pair of linear equations means we have to take two equations. This is our general form. Two equations म्हणजे a1x plus b1y is equal to c or take as c1 and a2x plus b2y is equal to c. This is pair of linear equations in two variables. Pair means here two equations are there. This is first equation, this is second equation, and we have to solve these two linear equations by methods. We have to study methods of solving linear equations in this chapter. First, graphical method. Before that, first see here again this standard form. Here these values a, b, c, any values, any real numbers. A, B, C, any real numbers. Here any numbers, 2x, 3y, root 2, root 3, any real numbers. You know real numbers. Our first chapter was real numbers. Therefore, you can substitute A, B, C, any values at a time. A and B 0 नको, एवढं लक्षात ठेवा. A and B not 0 at the same time. म्हणजे एकाच वेळी एकाच इक्वेशन मध्ये A पण 0 आणि B 0 असं नाही होणार. Maybe A 0, B some value other than 0. Maybe B 0, A any other value. A आणि B at a time 0 नको, एवढी कंडिशन आहे. म्हणजे आपला चॅप्टर जो आहे पेअर ऑफ लिनियर इक्वेशन्स इन टू व्हेरिएबल्स. पेअर म्हणजे दोन इक्वेशन्स, टू व्हेरिएबल्स म्हणजे इथं x आणि y हे दोन व्हेरिएबल्स आहेत बघा. आणि हे इक्वेशन सॉल्व्ह करून आपल्याला आन्सर काढायचं आहे. ते आन्सर मात्र युनिक असणार आहे. काय युनिक असणार आहे बघा. आता इथं मी काय सांगितलं इनफायनाइट सोल्युशन्स. इथं काय इनफायनाइट सोल्युशन्स म्हणलं मी एकच इक्वेशन गिवन आहे. एकच लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल्स असतील तर त्याचे इनफायनाइट व्हॅल्यूज होतात. पण इथं जर मी अजून एक इक्वेशन समजा ऍड केलं x - y = 6 हे दोन सॉल्व्ह करायचे असेल तर एकच आन्सर मिळणार आहे, युनिक आन्सर. अँड दॅट वी हॅव टू स्टडी इन दिस चॅप्टर लिनियर इक्वेशन्स इन टू व्हेरिएबल्स. नाउ solutions of linear equations in two variables. General form मी काय सांगितलं आताच ax plus by equal to c or ax plus by plus c equal to 0. That is general form. आता दोन इक्वेशन्स गिवन असतील तर त्याचं सोल्युशन, दोन इक्वेशन्स गिवन असतील तर युनिक सोल्युशन असतं, हे लक्षात घ्या. एकच इक्वेशन गिवन असेल तर इनफायनाइटली मेनी सोल्युशन्स. दोन इक्वेशन्स दिले पेअर ऑफ लिनियर इक्वेशन्स इन टू व्हेरिएबल्स म्हणजे असे दोन इक्वेशन्स तुम्हाला दिले x dy. फक्त आता इथं a सेम होत नाही म्हणून a1 b1 a2 b2 आपण घेतो. इथं c1 c2 असे दोन इक्वेशन्स जर दिले तर त्या दोन इक्वेशनचं सोल्युशन काय असणार आहे, युनिक असणार आहे, एकच असणार आहे. त्यातली फर्स्ट मेथड बघायची आपल्याला ग्राफिकल मेथड. इथं फक्त जनरल फॉर्म सध्या लक्षात ठेवा ax plus by = c. That is our general form where a b c any real numbers. Now come to first method, graphical method. For this method I take direct one example of our first exercise 3.1. Listen this question. Altaf tells his daughter 7 years ago, I was 7 times as old as you. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. This is question. Here Altaf and his daughter, two members are here. Two members we have to consider two variables. म्हणजे कसं कन्सिडर करायचं बघा. टुडेज एज, अल्ताफचं एज कन्सिडर करा x आणि हिज डॉटर हर एज कन्सिडर एज y. टुडेज एज पहिल्यांदा कन्सिडर करायचं. मी या सगळ्याचे तुम्हाला इक्वेशन्स फॉर्म करून आधी दाखवणार आहे अँड देन ग्राफिकली. इक्वेशन कसं फॉर्म होणार बघा. Altaf tells his daughter 7 years ago. Consider that today's age of Altaf be x and his daughter's age be y years. Can you tell me 7 years ago? 7 years ago. 7 years ago. 7 years ago Altaf was x - 7.
आणि 7 years ago डॉटर वॉज y-7 ना. एगो म्हटलं की मायनस करायचं, एवढं लक्षात ठेवा. आणि आफ्टर म्हटलं की प्लस करायचं. 7 years ago अल्ताफ was x-7, his daughter was y-7. What is that condition? 7 years ago Altaf said 7 years ago I was 7 times you. म्हणजे 7 years ago Altaf was म्हणजे x-7 was म्हटलं की इक्वल टू लक्षात ठेवा. 7 times his daughter, टाइम्स म्हणजे मल्टिप्लाय, 7 into y-7. ही फर्स्ट कंडिशन म्हणजे फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म झाले. कसं फॉर्म झालं बघा, हे कॅल्क्युलेशन थोडं करूया. x-7 इज इक्वल टू मल्टिप्लाय बाय 7, 7y-7 7 जा 49. स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये लिहूया. x 7y ला ट्रान्सफर करा, -7 इथं -49 प्लस 7. therefore x-7y इज इक्वल टू किती येते बघा, हे -42. ओके, दिस इज अवर फर्स्ट कंडिशन, फर्स्ट इक्वेशन. आता हे इक्वेशन जेव्हा ग्राफिकली सॉल्व्ह करायला सांगतात तेव्हा काय करायचं असतं बघा, शक्यतो y इज इक्वल टू या फॉर्म मध्ये लिहायचं. कसं लिहायचं बघा, सी हियर x -42 इकडे ट्रान्सफर करून घ्या, +42 and transfer 7y there, +7y. now transfer this 7 here, therefore x plus 42 upon 7 is equal to y. हे असं मी का केलंय, वी हॅव टू सॉल्व ग्राफिकली. ग्राफिकली सॉल्व करायला सांगितलं की जनरली इक्वेशन y इज इक्वल टू अशा फॉर्म मध्ये आणून ठेवायचं. का आणून ठेवायचं, टेबल फॉर्म करताना तुम्हाला सांगते. आता मी सेकंड कंडिशन सांगून सेकंड इक्वेशन तुम्हाला फॉर्म करून देणार आहे. काय बघा सेकंड कंडिशन, कम टू द क्वेश्चन. व्हॉट इज दॅट क्वेश्चन, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ. 3 years फ्रॉम नाउ म्हणजे आतापासून आफ्टर 3 years आय शॅल बी 3 times as old as you. म्हणजे आफ्टर 3 years, आफ्टर म्हटलं की काय करायचं, प्लस. बघा पुन्हा, अल्ताफ अँड हिज डॉटर एक्स आणि वाय, हे टुडेज एज आहे, टुडे. इथं आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years म्हणजे काय ना बघा, इथं आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years अल्ताफ विल बी x+3 आणि आफ्टर 3 years डॉटर विल बी y+3. कंडिशन आहे आफ्टर 3 years अल्ताफ विल बी 3 times, 3 times, टाइम्स म्हणजे मल्टिप्लाय, विल बी म्हणजे इक्वल टू लक्षात ठेवा, वॉज इज विल बी असेल तर इक्वल टू 3 times दिस. सॉल्व दिस, x+3 इज इक्वल टू 3y+9. therefore x -3y इज इक्वल टू 9 - 3 म्हणजे 6. हे सेकंड इक्वेशन आलं. मी आता काय सांगितलं, जनरली इक्वेशन ग्राफिकली ला सॉल्व करताना y इज इक्वल टू या फॉर्म मध्ये लिहा, x-6 इज इक्वल टू 3y. therefore x -6 upon 3 is equal to y. Here it is first equation and it is second equation. इक्वेशन आपण फॉर्म केले, हे ग्राफिकली आपल्याला रिप्रेझेंट करायला सांगितले. ऍक्च्युली द सोल्युशन रिक्वायर्ड नाहीये, ग्राफिकली रिप्रेझेंट करायला सांगितले. त्याचं रिप्रेझेंटेशन आपण बघायचं आहे ग्राफिकली. ग्राफिकल मेथड फर्स्ट क्वेश्चन बघणार आहे आपण, ग्राफिकली कसं सॉल्व करायचं. मेन प्रॉब्लेम आहे टॅब्युलर फॉर्म मध्ये. मी काय सांगितलं होतं बघा, इक्वेशन तुम्हाला मी आत्ताच फॉर्म करून दिलं. इक्वेशन फॉर्म करताना जनरली y इज इक्वल टू असं फॉर्म करा. फर्स्ट इक्वेशन आपलं असं फॉर्म झालं होतं बघा आत्ताच, y इज इक्वल टू x + 42/7. एक सोल्युशन आधी बघा, इथं x, हियर y मीन्स x + 42/7 आणि x, y. ठीक आहे, काय करायचं बघा, x च्या व्हॅल्यूज आपण सिलेक्ट करायच्या. आता तुम्हाला 4 व्हॅल्यूज घ्यायच्या असतील तर घ्या, सध्या मी इथं 3 व्हॅल्यूज घेऊन दाखवणार आहे. सिलेक्ट एनी 3 व्हॅल्यूज ऑफ x. आता ऍक्च्युली मी म्हणताना एनी 3 म्हणलं, पण जनरली काय करा तुम्ही,
एक फर्स्ट व्हॅल्यू मी 0 घेतली, नेक्स्ट व्हॅल्यू घेताना ह्या 7 च्या मल्टिपल मधली घ्या. का बघ इथं 0 वरून बघा y इज इक्वल टू या इक्वेशन मध्ये पुट x इज इक्वल टू 0. 0 प्लस 42/7. मग 0 प्लस 42/7 म्हणजे इथं तुम्हाला आन्सर मिळते. x ची व्हॅल्यू जर तुम्ही 0 सबस्टिट्यूट केली तर तुम्हाला रिडक्शन होऊन आन्सर मिळते. इथं आन्सर काय मिळालं तुम्हाला y इज इक्वल टू 6. आता सपोज x ची व्हॅल्यू मी इथं 1 घेतली तर प्रॉब्लेम काय येईल बघा. 1 प्लस 42/7 तुम्हाला इथे रिडक्शनला प्रॉब्लेम येईल ना. 43/7 कसं कॅल्क्युलेशन करणार, तो पॉइंट कसा ॲक्युरेट प्लॉट करणार. प्लॉट करता येत नाही असं नाही, पण ॲक्युरेसी येणार नाही. म्हणून काय करायचं बघा, एक व्हॅल्यू 0 घेतली, 0 नं आन्सर आलं होतं, 0 नं आन्सर इंटिजर मिळालं ना. मग जी फर्स्ट व्हॅल्यू तुम्ही सिलेक्ट केली ना त्यानं जर आन्सर तुमचं इंटिजर आला असेल तर डिनॉमिनेटर किती आहे 7. नेक्स्ट व्हॅल्यू 0 मध्ये 7 ऍड करून घ्या. आता अजून एक व्हॅल्यू लगेच ठरवून टाकूया 40. ठीक आहे. का असं घेतलं मी लक्षात आलं का बघा. 0 घातल्यावर जर तुमचं इंटिजर आन्सर येत असेल तर फर्स्ट व्हॅल्यू मध्ये हा जो डिनॉमिनेटर आहे 7 चे मल्टिपल्स घ्या. म्हणजे 7 ऍड करा, पुन्हा 7 ऍड करा. काय होईल बघा. पुट x इज इक्वल टू 7. therefore y is equal to या इक्वेशन मध्ये 7 सबस्टिट्यूट करा. 7 प्लस 42 अपॉन 7. 7 प्लस 42 49/7 आणि 49/7 म्हणजे आन्सर मिळते तुम्हाला ना 7 7 ला. therefore here y is equal to 7. one more, put x is equal to 14. 14 सबस्टिट्यूट करा. y is equal to 14 प्लस 42 अपॉन 7. बघा कॅल्क्युलेशन 4 आणि 2 6. इथं 56/7 येईल आणि 7 8 जा ना 56. therefore here 8. बघा 0 6 7 7 आणि 48. हे 3 पॉइंट्स मिळाले. हे 3 पॉइंट्स ग्राफवर आपण प्लॉट करायचे. बघा कसं करूया, दोन्ही टेबल्स एकत्र करून घेऊया का एक एक लाईन ड्रॉ करूया. बघा एक लाईन ड्रॉ करून दाखवते. बघा याचा फर्स्ट चार्ट जो आपण फॉर्म केलाय त्याचा ग्राफ काढायचा. पॉइंट्स कसे प्लॉट करायचे बघा. फर्स्ट पॉइंट 0 6 पॉइंट कुठे येणार आहे बघा ग्राफ मध्ये. 0 x ऍक्सिस वर आणि y ऍक्सिस वर 6. x ऍक्सिस वरचे 0 आणि y ऍक्सिस वरचे 6. सपोज हियर 6. इथं स्मॉल 10 लाईन्स असणार आहेत बरोबर. त्यातली फर्स्ट लाईन ही 6 आहे. means this point is 0, 6. next point 7 7. x axis 7. the x axis 7 here see second line. Here 7 suppose and y axis also 7. after 6 suppose here 7 7 7 हा point कसा येईल बघा. this point 7, 7. First point was 0, 6. First, second. Third point 14, 8. 14, 8. 14 on x axis. Before 15, take one line here. This is 14. On y axis 8. After 5, 3 lines. Here, this is 8. Means point where see here this point 14, 7. Draw the line passing through these 3 points. या 3 पॉइंट्स मधून पास होणारी लाइन ड्रॉ करतोय आपण. the line passing through these 3 points. see this line. its equation, या लाईनचं इक्वेशन काय बघा. y इज इक्वल टू x प्लस 42/7. हे या लाईनचं इक्वेशन आहे. ते इक्वेशन मी मेन्शन करते. लाईन थोडी एक्सटेंड करूया. इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज y इज इक्वल टू x प्लस 42/7. This is our first line, graphical representation of first equation. Now come to second equation.
In second equation also same chart, x y is equal to x minus 6 upon 3 and x comma y points. X value first put at 0. See your calculation, if you put x is equal to 0, put in this equation x is equal to 0, y is equal to 0 minus 6 upon 3. इधर reduce होते बघा, minus 2. We have here minus 2. If we put x is equal to 0, here we have minus 2. आता age never negative, no? Therefore, don't consider this value as 0. Next value, आता next value बघा 3 चा मल्टिपल घेऊया म्हणजे 0 plus 3 घेऊया. 3 घेतला तरी चालेल. यू कॅन टेक 6 ऑल्सो. 6 चा डिफरन्स जरी घेतला, का 6 चा डिफरन्स इथं 7 7 7 चा डिफरन्स आहे. तुम्ही इथं 3 चा डिफरन्स घ्या, 6 चा डिफरन्स घ्या, का 6 पण मल्टिपल ऑफ 3 आहे. 3 चा मल्टिपल घ्या, काही प्रॉब्लेम नाही. पुट हियर 3. 3 सबस्टिट्यूट केलं तरी काय होतंय बघा, निगेटिव्हच आन्सर येते. मग काय करूया, फर्स्ट वी टेक 6. 6 व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली तर काय होते बघा, पुट x इज इक्वल टू 6. मी पहिली व्हॅल्यू का रफ केली, लक्षात आलं का बघा. मुद्दाम मी इथं लिहिली होती, तुम्हाला कॅल्क्युलेशन लक्षात यायला पाहिजे. 0 इथं घेतलं, इथं का नाही घेतलं, हे क्लिअर व्हायला पाहिजे. पुट x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 मायनस 6 अपॉन 3 आणि 6 मायनस 6 0. 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0. देयरफॉर करस्पॉन्डिंग व्हॅल्यू ऑफ y इज 0. तुम्ही इथं 3 ऍड करा, 6 ऍड करा. आय ऍड हियर 6, म्हणजे थोडासा गॅप राखण्यासाठी मी 6 ऍड केले. अगेन ऍड 6 means values of x are 6, 12 and 18. Now come to corresponding values of y. First 0. Now put here x is equal to 12, y is equal to 12 minus 6, y 12 minus 6, x minus 6 upon 3. 12 minus 6 tell me 6 and 6 upon 3 we have 2. Therefore corresponding y 2. Now put x is equal to 18. x की value substitute करा. y is equal to x minus 6 means 18 minus 6 upon 3. 18 minus 6 12, no? 12 upon 3. 3 4s are 12. Therefore corresponding value of y is 4. Here we have to plot 6 0, 12 comma 2 and 18 comma 4. These 3 points plot and that is the equation of this line. Plot this here 6 0. Where is 6 0? On x axis. Here 5 6 7. Here this point 6 comma 0. Then 12 2. Where is 12 on x axis? Here this is 12. On y axis 2. Y axis 2 म्हणजे त्याचा मिड पॉइंट will 2.5. Below that one small line here 2.5 below 1. Here this point. Here first point 6 0. This point first. Second point 12 2. Third point 18 comma 4. 18 on x axis. 18. The 15 16 17 18. Here 18 comma 4. Below 5 there is one small line. Here and here 18. This point is our 18 comma 4. Second point was 12 comma 2. Now join these 3 points and draw a line passing through these 3 points. Accuracy should be there. See your graph. This is our y is equal to x minus 6 upon 3. Here actually solution not required. Next exercise मध्ये solution calculate करायचं आहे. इथं solution required नाही आहे. Actually एक सांगते इथं हे जे असतं point of intersection हे solution असतं. Here not required solution. Here only graphical representation of our first question.
बघा वर्ड प्रॉब्लेम होता, वर्ड प्रॉब्लेम वरून इक्वेशन फॉर्म केलं, इक्वेशन ग्राफिकली रिप्रेझेंटेशन हवं होतं म्हणून y इज इक्वल टू या फॉर्म मध्ये इक्वेशन्स दोन्ही फॉर्म केले, x च्या व्हॅल्यू सिलेक्ट केल्या, फर्स्ट व्हॅल्यू सिलेक्ट करताना ट्रायल मेथडनी सिलेक्ट करायची 0 1 2, ज्या व्हॅल्यूला इंटिजर आन्सर येईल ती फायनल करायची आणि देन डिनॉमिनेटर ऍड करायचा. असे दोन चार्ट फॉर्म केले आणि हे जे पॉइंट्स आहेत 0 6 7 7 14 8 इथं ग्राफवर प्लॉट केले. ग्राफचं स्केल येतं सगळ्यांना ना 5 10 दोन्ही ग्राफवर मी सेम स्केल घेतलेला आहे, मीन्स 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 युनिट्स असं स्केल घेतलेलं आहे. ठीक आहे.